दैवाचन को स्वागत करुच्ची मु शिवदत्त कौची केमती अच्छा अजय बाबा आज्ञा बढ़िया अच्छी ईश्वर दयारू बढ़िया आम सह जोड़ी होती फोन इन लाइव रे अजय बाबा जैक मालिका कथाकार जगन्नाथ सांस्कृतिक कथा कहती कौन कहे जमी कथार अच्छी अनेक लोक अनेक घटना कहते मालिका को अनेक भिन्न ढंग भी कहले प्रकृतर सत्यता कौन घटना आसबनी जेहेतु आप जानते आम गोटे विषय वस्तु को बारंबार रिपीट कर पकाओ कौन रही प्रकृतर तथ्य कौन रही जो कथा रही 7 दिन 7 राशि अंधार हेब अरे कौन कौन विश्वत लगी बर्तमान कली जुगर अंतिम समय बोली जहाँ भी अनेक वक्ता भी कहले कौन कहवा जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय श्री अच्युत आपण अति सुंदर कथाटी मत पचारे जे 7 दिन केबे हब अंधार आज्ञा 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 मालिकार तो महापुरुष अच्युत ताकू लिखिछंती जे 7 दिन अंधार हब श्रृगाल कुकुर घरे पशिबे ए कथाटी लेखा अछि आज्ञा आज्ञा किंतु किछि कथाकार सठिक ढंग यार अर्थटी बुझी पारि ना आज्ञा आज्ञा लोक केवल भयभीत करने गुड़ाक गोटे विभ्रांतकर तथ्य दौरान से आज्ञा शुणु आमर त्रेतया जुगे आज्ञा लक्ष्मणकर शक्ति भेद होता से टाइम रे विष्णुदासंकर स्त्री अनुसया विष्णुदास 54 ऋषि अभिशाप देते जे तोते प्रभात हेले तू मरबू से जेहेतु सी सती नारी थिले से कहले न पाहु राति न मरुपति एक राति हो शपथ राति से दिन गंधमार्दन पर्वत को लेकिन हनुमान जाऊला लक्ष्मणकर शक्ति भेद होता एटा पुराणर कथा आज्ञा 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 किंतु मालिका जो कथा कहला जे 7 दिन 7 राति अंधकार ग्रास करिवो पृथ्वी पृष्ठ को आज्ञा ये कस्मिन काले हब नाही काहे हब नाही आपण निजे अनुभव करंतु जेते झड़ी आसु झंझा आसु जेते वर्षा हो बतास हो सूर्य केते बेले तांको दिग भ्रष्ट होइचंती आपण कहतु नहीं आज्ञा नहीं आज्ञा अच्छा चंद्रदेव तांको दिग परिवर्तन करिसंती नहीं आज्ञा ए पृथ्वी जे पर्यंत अच्छी सूर्य चंद्र तांको कार्य करुछंती आ करुथिबे भी ए कथा चिरंतन सत्य किंतु ये जो मालिका कथाकार माने से मानकु मु का मन रे आघात दबा पाइका मोर उद्देश्य नुह से भाई मानकु मोर एतिक निवेदन ये पब्लिक लोकन को भयभीत कर नाही भयभीत कले लोक रोगाग्रस्त हेबे मानसिक दुश्चिंता मारी बसिबो विभिन्न प्रकार तांकर क्षति हम से कहूँ यार सठिक अर्थ बुझ महापुरुष लिखिं ठीक 7 दिन अंधार हम कौ 7 दिन अंधार हम बही है गुप्त भागवत लेखक जगन्नाथ दास से पंचसखांकर अन्यतम सखा आज्ञा आज्ञा से कहले जे प्रथम दिन उत्तपात दिग दिशय विपरीत द्वितीय दिन बुद्धिहीन देखई विकृत सपन तृतीय दिन क्षुधानाश प्रखर बहई निश्वास चतुर्थ दिन श्वेतवर्ण विषय 14 भुवन पंचम दिन कुरुराय दिग सकल शून्यमय षढ़ दिन रे हुए बणा न जाने परके आपणा एते लक्षण जहाँकर निश्चय मरण ताहार शपथ दिन जेबे हुए ऊर्ध्व पवन खरे बहे राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है हुए यही 7 दिन कथा को प्रभु उल्लेख करिसंती किंतु आमे अलगा अर्थ बुझुचे ये जो जिनसटा बुझले कि आज्ञा यहाँ लोक मान गोटे भयभीत करा जाउची
ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମାଳିକା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆସୁଛି। ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାଟି ହଉଛି ଯେ କାହା ସହିତ କାହାର କଥା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଥାକାର ଭାଇମାନେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 7 ଦିନ, ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ହେ ଭାଇମାନେ କୋଉ ଦିନ ହବ, କୋଉ ତିଥିରେ ହବ, କୋଉ ବାରରେ ହବ, କୋଉ ମସିହାରେ ହବ, କୋଉ ମାସରେ ହବ, ଟିକେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଦୟା କରିକି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟି ଖୋଜୁଛି, ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ହବ। ନାଇଁ, ସେ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିବେ, ଏ ଶରୀର ଉପରେ କେବଳ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି ଭାଇ ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁକା ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନା। କୌଣସି 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧକାର ହବନି। ଅନ୍ଧକାର ହବ ତମ ଶରୀରକୁ 7 ଦିନ। ମରିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ ନାସାପୁଡ଼ା, ବାମ ନାସାପୁଡ଼ା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାଣୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ 7 ଦିନ ବାଁକରେ ପବନ ବହିବ, ମରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ 7 ଦିନ ଥିବ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛେ ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କୌଣସି କାହା କଥାରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନା। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କୋଦାମ୍ବର ଲେଖାଯାଇନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗ ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଳି ଯୁଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା କରିବେ ନାହିଁ? କିଏ କହୁଛି କଳି ଯୁଗ? କ'ଣ କଳି ଯୁଗରେ ଖରାପଟା ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ଆପଣ ଏ 3 ଯୁଗକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମଶାଲ ଜାଳୁଥିଲେ, ଏତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଉଜ ଚିପିଲେ ଏସି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏତେବେଳେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବ ପକ୍କା, ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବ ପକ୍କା। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡୁଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ କଟକର ଛତ୍ର ବଜାର ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଜ୍ଞା, ତା ନାଁ କାହିଁକି ଛତ୍ର ବଜାର ହେଲା? ସେତେବେଳେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଗାରେ, ସେଥିପାଇଁକା ତାର ନାମ ହେଲା ଛତ୍ର ବଜାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହା ଘରେ କିଏ ଅନାହାରରେ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସିଏ ଅନାହାରରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୁଗକୁ ଆପଣ ନିନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ହେଇଥାଏ କୋଉ ଯୁଗ, ସେ ହଉଛି ଏ କଳି ଯୁଗ। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ମୁକ୍ତି ଦବା ପାଇଁ ହାତକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ। ଯେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବି। ଏ ଯୁଗକୁ ପୁଣି ନିନ୍ଦିଲେ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯୁଗ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଯୁଗ। ଯୋଉ 4 ଯୁଗ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା, ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 5ମ ବଂଶଧର ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଳିଯୁଗ କଳିହତ ମାନବ, ଏ ତ କାହାରିକି ମାନିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ 14 ପା, ଏ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବେ? ନା ରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର କଲେ ଜବର, ନା କୋଉ 3 ଦିନେ
ବର୍ଷକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଲେ ଦୋଳେଶ୍ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ଚାପେଶ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ଏ ରଥେ ତୁ ଆମନ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଏ ବର୍ଷକୁ 3 ଦିନ ମତେ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। ସେ 3 ଦିନ କୋଉ 3 ଦିନ ନା ଦୋଳେଶ୍ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଯିଏ ମତେ ଦର୍ଶନ କରେ, ଦୋଳେଶ୍ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପେଶ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ଖେଳୁଥିବି ସେଠି ମତେ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୁଷ୍ଟା, ରଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିବି ବାମନ ବେଶରେ ଥିବି, ଯିଏ ମତେ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ହେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ମୁଁ ତୁମ ଦେଉଳକୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଯିବି ନାହିଁ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇବେ ଛତିଆ, ଏକଥା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମୋବାଇଲ ତ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆଜ୍ଞା ଛତିଆ ପଳେଇବେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଛାଡି। ଭ୍ରାନ୍ତକର ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସେମାନେ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମହୋଦୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବହିଟିର ନାଁ ହଉଛି ଉତ୍କଳ ମହୋଦୟ। ସେଇ ବାବୁ ମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମହୋଦୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାପାରେ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି କେବେ କୋଉଠିକି ଯିବି ନାହିଁ। ଏଟା ମୋର ହଉଛି ଭୋଜନର ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ 4 ଧାମ ଅଛି, 4 ଧାମରୁ ଏଠି ହଉଛି ମୋର ଖାଇବାର ସ୍ଥାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେତେ ଦଉଥିବ ଏ ଖାଉଥିବି ମୁହିଁ, ଏ ନ ଶୁଖିବ ମୋର ହାତ, ଏ ଲୋକେ କହୁଥିବେ ଖାଇଲା ଠାକୁର ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା। 60 ପଉଟି ଅନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁକା ଥରେ ମାତ୍ର ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦୂରର କଥା, ଯିଏ 5ଟି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ ତାର ବି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ସେ 5ଟି ଜଳ କଣ ନା ମହୋଦଧି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ରୋହିଣୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବଟକୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏ 5 ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥର ଚକୁକୁ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବେଳେ 42, ଆସିଲା ବେଳେ 42, ଏମିତି ହେଲା 84। ଆଜ୍ଞା 84 ଚକର ଯାତ୍ରାକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବୋଲ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।